நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய பெயர் தேவதாஸ். என்னுடைய சொந்த ஊர் சிவகாசி. நாங்கள் குடும்பமாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியிலே, குஜராத்திலே, விசேஷமாக குஜராத்தை மையமாக வைத்து மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநிலங்களிலே வாழுகிற 1 கோடி பீல் ஆதிவாசிகள் மத்தியிலே 27 வருடங்கள் ஊழியத்தை குடும்பமாக நடத்தி வருகிறோம். நீங்கள் இந்திய தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறீர்கள். ஆமென். எவ்வளவு பேர் ஜெபம் பண்றீங்க? எவ்வளவு பேருக்கு ஆசை நம்ம தலைமுறையில நம்ம தேசம் சந்திக்கப்படணும்னு சொல்லி? பவுல் சொன்னாரு, நான் எவ்வளவோ ஊழியம் செய்தாலும் கூட என் இருதயத்தின் விருப்பம் எல்லாம் என்ன? என் சொந்த ஜனம் ரட்சிக்கப்படணும். ஹல்லேலூயா. இந்த பாரத தேசத்தில் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் என்பதற்கு சாட்சியாக ஒரு சில நிமிடங்கள் கர்த்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷனை, எப்படி கர்த்தர் எழுப்புதலை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு வருகிறார் என்பதை பார்த்த பின்பு சில நிமிடங்கள் உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். In India, approximately more than 8 million Bhil tribe people live in areas situated in the adjoining states of Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan. The Bhil tribals always have the bow and arrows and sling in their hands. They use it not to hunt, but to fight with one another, to protect themselves, to steal and to loot. Generally, they live in small houses. They sow maize, wheat and grain only when it rains. They make big rotis made from maize flour without oil or salt, which they eat with vegetable curry with lots of chilies. Generally, they fetch water from the deep wells and from stagnant water near the riversides. The Bhil tribes use a lot of beedis and arak, and they are addicted to drugs. They sell and drink arak, which they prepare in their houses and near the riverbeds. Most of the villages do not have proper roads. They usually walk several miles to reach the main road, from where they are able to get transportation to reach the town. There is no script for the Bhil languages, which is called Bhili, Bilodi and Wagudi. ते फैसलेवा नहीं गए ते फैसदने लेनावे. The Bhil tribals wear a lot of silver ornaments along with their traditional dress. They love to sing and dance for hours together, day and night. Usually, when they become sick, instead of taking medicine, they approach magicians and practice the witchcraft. They used to sacrifice goats, hens, and they worship the evil spirits and dead spirits for their deliverance and peace. God has chosen Brother Devadas at his age of 20 when he tried to commit suicide because of lack of love in this world. God called him by name and promised, "You shall be a blessing for one tribe of this nation." After getting married with Sister Wahida, the 4th day, God showed the Bhils in vision during the prayer. After serving for 10 years as missionaries with FMBB and IMS, the Holy Spirit guided them to start a new mission to reach the Bhils. In July 1991, by the guidance of the Holy Spirit, Brother Devadas and Sister Wahida Devadas started a small prayer meeting in Jalod town, where they got a haunted bungalow to live in. Soon, Bhil tribes started coming to Brother Devadas for prayer and deliverance from sickness and evil spirits. In Jesus' name,
miracle after miracle took place. Within few months, several hundreds came to the Lord and accepted Jesus as their personal Savior. As many tribals started coming, the Lord gave the burden to raise the native Beal families to reach the whole Beal community. 1 month biblical training is given to those who committed their life for Jesus and have the burden for their own Beal people salvation. These native evangelists are used mightily by the Lord. Many signs and wonders take place. Many villages are reached by them. By God's grace, so far 400 Beal evangelists are raised and trained. Through their dedicated ministry, nearly 570 villages are reached. Beal evangelists came forward to dedicate their land to construct churches for God's glory. The materials for construction, worth around rupees 50 to 60,000, are given to the village churches. So far, 170 village churches are built to God's glory. In each village, children ministry is going on. Special children camps are also conducted now and then. Moreover, every year, 7 elders are selected from every congregation and special training is given to them. So far, 3,800 elders are trained to lead the congregation and take care of the believers and to bring new souls to the church. The newborn congregation is fast growing, praying congregation who pray for the salvation of their own Beal people. The ministry among the women is conducted by the wives of the Beal evangelists under the leadership of Sister Vahida Devadas. With the partnership with CBN, 52 hand pumps were installed in 52 villages. With the partnership with Mission India, in 450 villages, adult literacy programs were conducted. Nearly 13,000 people got literate. With the partnership with Medivision and CBN, every year medical camps were conducted. Nearly 5,000 tribals got medical treatment. We have adopted 420 tribal children and having hostels, school for their better education. Every year, we are conducting elders camp for all congregations for their spiritual growth. We are conducting family conference for our Beal full-time workers twice in a year. இங்கு இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல உட்கார்ந்திருக்க அவ்வளவும் பீல் ஆதிவாசி ஊழியர்கள். Every year, all believers are gathering together to worship and to glorify God. இங்க எல்லாரும் முதல் முறை இயேசுங்கிற பேரை கேள்விப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பீல் ஆதிவாசி மக்கள். A special meeting is organized every month for these local evangelists to strengthen their spiritual life and to plan their monthly activities. આવે અને અમુક વાર તમને બી ગ્રુપ જેવું ડિસ્કશન કરવા રાખે તો ગ્રુપમાં બેઠે
7 senior missionaries from each of these 3 states are chosen, and the future plan of action is being implemented by the guidance of the Holy Spirit. ஹல்லேலூயா. இது சுருக்கமான பிரசன்டேஷன். 2005ஆம் ஆண்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக எடுத்தேன். மற்றபடி ஒரு 25 மினிட்ஸ் பிரசன்டேஷன் இங்கிலீஷ்ல இருக்குது. தமிழ்ல ஒரு சில CD வச்சிருக்கேன். மோகன் சிலாசிரஸ் அவர்கள் எங்க ஊழியத்துல போர்டு மெம்பர், ஒன் ஆஃப் த போர்டு மெம்பரா இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லா வருஷமும் வந்து எங்க ஊழியத்துல உற்சாகப்படுத்துவாங்க, கான்ஃபரன்ஸ்ல நடத்தி கொடுப்பாங்க. அந்த CD ஒரு 5 திராமுக்கு நாங்க அந்த முன்னாடி கொஞ்சம் CD இருக்குது, வாங்கிட்டு போங்க. இந்த ஃபேம்லெட்டும் கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன், வாங்கிட்டு போங்க. நீங்க வாசித்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை சபை மூலமாக, போதகர் மூலமாக இந்த ஊழியத்தை ஜெபித்து தாங்குங்கள். அப்போஸ்தலர் 26ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 26ஆம் அதிகாரம். அவர்கள் என்னை பற்றி விசுவாசத்தினாலே 19. ஆகையால் அகிரிப்பா ராஜாவே, நான் அந்த பரம தரிசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவனாய் இருக்கவில்லை. நான் அந்த பரம தரிசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவனாய் இருக்கவில்லை. எந்த ஒரு மிஷனரி பணியும், கர்த்தருடைய ஊழியமும், அதற்கு பின்பாக ஒரு தரிசனமும் ஒரு அழைப்பும் இருக்கும். ஆண்டவர் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஊழியத்தின் அழைப்பின் பேரில் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை நடத்தி வருகிறார். ஹல்லேலூயா. வட இந்தியாவிலே ஆண்டவர் எப்படி பீகாரிலே அண்ணன் ஜெபகுமார் அண்ணனை வைத்து ஊழியத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து வருகிறாரோ, மேற்கு இந்தியாவை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து வருகிறார். உங்கள் ஜெபத்தை ஆண்டவர் எப்படி கேட்கிறார் என்பதை நான் ஒரு சில காரியங்களை 10 நிமிடத்தில் நான் கூறி முடிக்கிறேன். கர்த்தர் இந்த குஜராத் பகுதியிலே ஆண்டவர் இந்த பீல் மக்கள் மத்தியிலே எங்களை கொண்டு போனார். கையில வில்லம்பு வச்சு கொள்ளையடிக்கிற ஜனங்கள், இன்னைக்கு கையில 100 ரூபாய் இருந்தா கொள்ளையடித்துருவாங்க. நாங்க ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு லேடி டக்காயிட் எங்க வண்டியில நிறுத்தி எங்களை கொள்ளையடிக்க வந்தாங்க. ஆனாலும் கூட கர்த்தர் காத்து கொண்டார். சாராயத்தை காய்ச்சி காய்ச்சி குடிப்பாங்க. அதனால பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடமே அனுப்ப மாட்டாங்க. எந்த டீச்சர்ஸும் இந்த கிராமத்துக்குள்ள வந்து வேலை செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு ஜீப்ல பாத்தீங்களா 60 பேர் பிரயாணம் பண்ணுவாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. முதல் 5 வருடங்கள் நாங்கள் லைட் இல்லாத ஒரு மண் வீட்டுல தான் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம். ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய கிருபை என்னவென்றால், ஆண்டவர் ஒரு ஜாதி மக்களை உனக்கு தருவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்தார். நான் பிறந்து 40 நாளில் என் தாய் இறந்து விட்டார்கள். என்னுடைய ஸ்டெப் மதர், என்னுடைய சித்தி என்னை வளர்த்தபடினாலே இந்த உலகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வளர்ந்தேன். கடைசியில் என் அப்பா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி நான் அதிகமான பாடுகளை, கஷ்டங்களை, 7 ரூபாய் கூலிக்காக செங்கல் மண்ணெல்லாம் சுமந்து எத்தனையோ மாதங்கள் ரோட்டடியிலே கட்டடத்துக்கு கீழே படுத்து உறங்கி இருக்கிறேன். கோயம்புத்தூரிலே, கோவைப்பட்டினத்திலே ஒரு பெரிய கடையிலே சின்ன வேலையிலே சேர்ந்தேன். ஆனால் நான் உண்மையாக செய்வதை பார்த்து என் பிள்ளை, எங்க பையன் சொல்லி என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தார்கள். அன்பு கூறுவதைப் போல நடித்தார்கள். ஒரு நாள் இது தெரிந்த உடனே ஒரு பாட்டில் விஷத்தை எடுத்து நான் குடித்து விட்டேன். அம்மா என்று அழுது விழுந்து விட்டேன். ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ஜீவன் கொடுத்தார். அந்த இடத்திலிருந்தும் என்னை வெளியேற்றி விட்டார்கள். ஒரு ஆவிக்குரிய சபையிலே நான் கலந்து கொண்ட பொழுது பாஸ்டர் ஜோயல் அனந்தராஜ் என்று ஒரு போதகர் உண்டு. அந்த சபையில நான் மூலையிலே உட்கார்ந்து இருப்பேன். எல்லாம் படித்தவர்கள், எல்லாம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள். அப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை, இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா அன்பை விட இயேசுவின் அன்பு விலையேறப்பட்டது என்று தேவ செய்தி வரும் பொழுது முழங்காலிலே அழுதேன். ஆண்டவரே, இந்த அன்பு எனக்கு தேவை. சிலுவை காட்சியை ஆண்டவர் காட்டினார். ஆண்டவருடைய அந்த சிலுவை காட்சியிலிருந்து அந்த ரத்தம் என் மீது விழுந்தது. ஒரு சொட்டு ரத்தம் விழுந்த உடனே ஆண்டவர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தார். இட்ஸ் நாட் a healing meeting. சபையிலே, ஆராதனையிலே ஆண்டவர் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்தது மட்டுமல்ல, என் பாவங்கள் நீங்கின ஒரு புது வாழ்வை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆராதித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது திடீரென்று யூபி லைனல் என்று ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார்கள். திடீரென்று நிறுத்தினார்கள். தேவதாஸ், யார் அந்த தேவதாஸ் என்று அவர்கள் கேட்டார்கள். நான் நினைத்தேன், நல்ல தேவதாஸ், படித்த தேவதாஸ் யாராவது முன்னாடி இருப்பாங்க. என்னை போய் ஒரு 20 வயசு, நான் ஒரு கடையில வேலை பார்க்கிற ஒரு பையன், என்னை போய் ஆண்டவர் கூப்பிடுவாரான்னு நினைத்தேன். ஆனால் 3வது முறை தேவதாஸ் என்று சொன்ன உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் என் மீது இறங்கி வந்தார். ஆண்டவர் சொன்னார், மகனே, தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி, ஆண்டவர் உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லி, ஒரு ஜாதி மக்கள் இந்த தேசத்தில் உன் மூலமாய் ஆசீர்வதிப்பார்கள்
ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்று ஆண்டவர் 33 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு சபையிலே ஆண்டவர் இந்த